ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਜ਼ਾਰ। ਪੂਰਨ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮਾ ਦੁਐਤੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ ਭੈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੰਤ ਜਿਹੇ ਤਿਹ ਪਦ ਨਮੋ ਹਮਾਰ। ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤਿ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਡਮੇਲੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਂ। ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਸੋ ਸਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਵਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ।
गुरसिखी सो थान घालिया लै धूर मुख लावा। गुरसिखां की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुरु पूजिया इन हर पूज करावा। इस शब्द की प्रतੱਖ व्याख्या आप जी वेख रहे हो कि लम्मा समा गुरु की पूजा करने वाले महापुरुष जे अज रड़े मैदान दे विच आके बैठे 7-8 महीनों के अंदर ये गुरु साहब जी की बरकत उन्होंने दे उत्ते गुरु दियां खुशियां का फल स्वरूप जिथे बैठन साध जान सो थान सुहंदा। जिथे गुरु दे बैठन की गल है उत्थे महापुरुष जिहड़े बंदगी वाले ने उन्हां दा प्रताप उन्हां दे नाल ही हुंदा। इस करके महापुरखां दे प्रताप दा सदका गुरु साहब दी महान कोई खुशी जिहड़ी प्राप्त कीती है, जो सेवा कीती है, वो सेवा दी बरकतां इन्हां दे नाल। बहुत सारिया सिख धर्म दियां खालसे पंथ दियां जथेबंदियां दे आगू साहबाना ने, जथेदार साहबाना ने, दल पंथां दे जथेदार सिंह साहब निहंग सिंह संप्रदा दे मुखी साहबाना ने दर्शन दिते, महापुरुषां ने दर्शन दिते। चोट लगी हुई है ते जिस कारण स्टेज से नहीं बैठ सके। ज्ञानी जतिंदर सिंह जी जो स्टेज चला रहे हैं सुहाने वाले, उत्थे आप जी कथा करते हैं, महापुरखों नाल प्यार है, हर साल इस स्टेज की ड्यूटी निभाते हैं। उन्होंने दास नूं हुक्म किया, कहते जी भी उन्होंने थोड़ा जी पैर की तकलीफ है। मैं क्या भी ये तो बिना पूछे भी कर सकते सी, ये तो कोई बात नहीं है, सामने दिख रही है जिहड़ी मुश्किल। पर उन्होंने इनकार कर दिता। इस करके दोबारे फिर दास नूं हुक्म मिलिया, आओ मन बिती एकाग्र करो कि जो सतगुरु महाराज साहब जी का किसी भी धरती ते चरण पाने हैं, जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोआ, जिथे भी चरण धरते हैं। ये तो बात गुरु साहब की है। एक बंदगी वाला महापुरुष जिथे वो मुबारक चरण धरदा है। गुरबाणी दे विच तां ऐसा है कि 68 तीर्थ जै साध भगत, 68 तीर्थां दा पुन फल तो उस धरती नूं मिल जांदा है जिथे एक महापुरुष अपना मुबारक चरण करते हैं। जिथे बैठ के वो बंदगी करे, कीर्तन करे, कथा करे, तहां वैकुंठ जय नाम उठे। वैकुंठ नगर जहां संत वासा। वैकुंठ दे अर्थ ही ये न, वै नाम वासना दा है ते वै नाम दवैश दा भी है। संत ਗਿਆਨੀ गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरखों की रसना तो जो बचन सुनिया कि वै दवैश का नाम है, कुंठ नाम रुक जान दा। जिहड़ी जगह दवैश रुक जाए उस दा नाम वैकुंठ है। दवैश रुकनी सौखी जी बात है। दूसरा वै नाम वासनावां दा है, जिथे वासनावां रुक जान उहदा नाम वैकुंठ है। इकला बैठा तां भी वैकुंठ च बैठा है जे वासना रुक गई। 150 च बैठा है तां भी वैकुंठ च बैठा। साध संगत नूं वैकुंठ तां कहा है, कहो कबीरे कहिए काहे साध संगत वैकुंठ है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है भी इत्थे शब्द जिहड़ा कीर्तन रूप दे विच है जां कथा रूप दे विच शब्द की कला वरतदी है।
ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਰੋਤਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਕੁੰਠ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਧਾਰੇ ਹੋਣ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤੀ ਮਹਿਮਾ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਾਪ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਜੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜੇ ਘੜਾ ਹੈ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਂਕੜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਤਾਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 5 ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਸਪੁੱਤਰੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਤਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 1678 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਬਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੜੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਿਓਂ ਗੰਗ ਵਹਾਈਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4 ਜੰਗ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ। 4 ਜੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, 4 ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਈ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਣ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 4 ਘਟਨਾਵਾਂ, 4 ਜੰਗ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤਵ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਚੰਦਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਲਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਨਾਂ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਪਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸਰਾਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀਵਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਬ ਕਹਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ। ਪੂਰਬ ਕਹਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨੀ ਸਿੱਖ ਔਰ, ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ,
ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਡਮੱਲੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਾਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਣ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਪਧਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਬਤ ਤੇ ਘਨ ਸੁਖੋਬਤ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਘਨ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਘਨ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਪਾਲਣੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਨ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਛ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਬਿਰਛਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਨ ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਸੁਖੋਬਤੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤਤਵੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਕਾਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਟ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।